बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सज्जनों ते मित्रों, अज का इकट्ठ साढ़े बहुत ही खूबसूरत मित्र सज्जन दोस्त और पंजाबी दे एक कमिटेड कामा जिन्हें अपनी सारी जिंदगी पंजाबी जबान से सर्फ की और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी पंजाबी के अलावा कोई काम नहीं किया। सानू इस गल ते फख्र है कि जदों लंदन पंजाबी कॉन्फ्रेंस हुई तो वही मेज़बानी के फराइज भी अमीन मलिक साहब ने अंजाम दिते। कहानी नावल के खेतर लिखन पढ़न के हवाले नाल मैं समझना कि पंजाबी उन्होंने अंदर वारद हुई सी। उन्होंने अल्फाजी उन्होंने लिखत विचों पंजाबी उड़ उड़ के बाहर निकलती सी। ये बावजूद अच्छे दोस्त सन, अच्छे साथी सन। अज उन्होंने दूजी बरसी है। असी बड़े फौरी तौर पर फैसला किया कि भी बरसी वाले दिन ही मैं घूमन साहब फरमा रहे थे कि 2-4 दिन का वक्फा पा लो, गर्मी बड़ी है। मैं कहना जी असी चूँकि जिस दिन उनका इंतकाल होया सी उस दिन ही असी फंक्शन अरेंज करना चाहते हैं। तो सो अज की दूजी बरसी ते मैं तमाम दोस्तों जी आया आखना वा। उन्होंने बहुत सारिया यादां वाबस्ता ने, बहुत सारे दोस्त उन्होंने बारे जानते हैं। उन्होंने एक बहुत ही प्यारे दोस्त और साढ़े आगू ने पंजाबी तहरीक के रहनुमा ने और उन्हें एक तवील अरसा उन्होंने रिफाकत उनकी दोस्ती गुजारिया। और जोड़ा वफद लंदन गया सी उस वफद की क्यादत भी अलियास घुमन साहब ने की और उस कानफ्रेंस बहुत सारे चंगे खेतरों से काम होया। मैं अज की सदारत की गुजारिश कराँगा जनाब अलियास घुमन साहब न वो तशरीफ लिया तो कुर्सी सदारत जलवा अफरोज हो। साढ़े ताल्लक उन्होंने चूँकि अच्छा मैं एक गल भुल गया सा कि अमीन मलिक साहब ही नहीं, अमीन अल मलिक साहब की बीवी रानी मलिक, अच्छा वह ताल्लक चूँकि वजीराबाद नाल है और मैं तो उन्होंने हमेशा साडा मिट्टी का ताल्लक भी है। साड़ी वो भैन है। उन्हें जिस अंदाज अपनी जिंदगी गुजारिया और मलिक साहब नाल जिस तरह उन्होंने मुहब्बत का प्यार का रिश्ता सी और ये अलावा पंजाबी जबान का रिश्ता सी। बीवी खामद के रिश्ते तो बहुत अगे के रिश्ते उन्होंने दरम्यान मौजूद सन। और मैं समझना सी सुनते होंगे सन कि किसी भी कामयाब मर्द के पिछे बीबी का हथ होंगे। लेकिन अमीन मलिक के हवाले नाल वाजे किया जा सकता है कि उन्होंने सारी जिंदगी की मेहनत के पिछे रानी मलिक का बहुत कंट्रीब्यूशन सी और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज नाल उन्होंने सवारिया। उन्होंने लिखतां उनकी शायरी उन्होंने कद काठ वड्डा करने रानी मलिक ने बहुत वड्डा किरदार अदा किया। रानी मलिक साहब के भाई खालिद असलम साहब मौजूद ने। मैं गुजारिश कराँगा वो भी साढ़े नाल स्टेज पर तशरीफ लिया। बिस्मिल्लाह। जो भी अमीन मलिक साहब इत्थे आए और अमीन मलिक साहब ने जरा क्याम उन्होंने आउन जान का सिस्टम उन्होंने मिलन जुलन और उन्होंने दीगर बहुत सारे मामलात की जी निगहदाश सी वो उन्होंने हकीकी भतीजे मलिक ज़का साहब करते सन। मलिक ज़का बहुत खूबसूरत आदमी और सानू फख्र है कि वह मलिक साहब का भतीजा ही नहीं एक अच्छा तो कमिटेड इंसान भी। मैं गुजारिश कराँगा मलिक ज़का साहब ने भी कि वो भी साढ़े नाल स्टेज पर तशरीफ लिया। मैं चूँकि असी समझते हैं कि जिथे बहुत सारे सियाने लोग मौजूद हों उत्थे किसी ना किसी ऐसे बंदे का मौजूद होना भी जरूरी है जिहड़ा सियानत तो थोड़ी जी दूरी इख्तियार करता हो। मेरी मुराद कल्याण सिंह तो है। तशरीफ लियो तो स्टेज पर साढ़े नाल जलवा अफरोज हो। बिस्मिल्लाह। पंची साहब सामने आ जाना तुम। बहुत शुक्रिया दोस्तों का। मियाँ साहब इतने आओगे आ जाओ जेडे दोस्त एडी गर्मी अच्छा वाकई चूँकि माहौल गर्म है
ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨਾਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਮਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਤੇ ਮਮਨੂਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। इन्ना अतौइनक अल कौसर फसल रब्बे का वनहर इन्ना शानहा का हो वलब्तर। ਸਾਡੇ ਚूँकि ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬੇ ਨਦੀਮ ਰਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਨ। ਜਨਾਬੇ ਨਦੀਮ ਰਜ਼ਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब हाउस ते अमीन मलिक साहब दा ताल्लुक जिहड़ा है बड़ा गूढ़ा ताल्लुक है, बड़ा गहरा रिश्ता है। अज तो चंद साल पहले जद असी पंजाबी मीडिया ग्रुप की बुनियाद रखी, नींह रखी, तो चंद दिन बाद ही अमीन मलिक साहब तशरीफ लियाए। उदों साडा दफ्तर इत्थे नहीं सी, उदों ये दफ्तर चाइना चौक सी। अमीन मलिक साहब का एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू भी असी कीता, बड़े मुख्तलिफ ਵੱਖੋ ਵੱਖ पक्षों ते गल की, कोई 2-2.25 घंटे का इंटरव्यू सी। लेकिन बदकिस्मती है कि वो इंटरव्यू ज़ाया हो गया। उहदे कुछ हिस्से मौजूद हैं लेकिन वो मुकम्मल इंटरव्यू नहीं है। उस तो बाद उन्हों की किताब जब अथरी आई उदों भी एक तकरीब पंजाब हाउस ने होस्ट की थी और बड़ी शानदार तकरीब सी। इन्हां छोटियां छोटियां यादां दे नाल मैं जब पंजाबी वाले मैं माँ बोली वाले दूसरा जिस तरह इंसान का फिक्री जन्म होंदा है, एक वैसे जन्म होंदा है, एक फिक्री और शौरी तौर पर जन्म होंदा है। तो मैं जिस वक्त पंजाबी के हवाले नाल मेरा शौरी जन्म होया और मैं पंजाबी वाले अपनी माँ बोली वाले परत्या, तो मैं जड़ियाँ पहलियाँ किताबां देखियाँ उन्हां चों कुछ किताबां अमीन मलिक साहब दियाँ सन। हंजू केड़ी अख दा और गलबन यही किताब है सी ना। तो फिर अथरी सी जड़ियाँ मैं पढ़ियाँ सर। अच्छा, इत्तेफाकन कुछ अरसे बाद एक इंडियन फिल्म आई, पंजाबी फिल्म, बहुत शानदार फिल्म सी और उस सारे का सारा स्क्रिप्ट जड़ा सी वो उस कहानी तो लिया गया सी, हंजू केड़ी अख दा। ते इतना शानदार राम मोहम्मद नहीं सरदार मोहम्मद उस फिल्म का नाम सी। तरसीम जस्सड़ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ भी सन तो उन्होंने एक क्रेडिट भी अपने एक इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ अमीन मलिक साहब ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ कि ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ अमीन मलिक साहब ਤੋਂ ਲਿਆ। खैर, जिथे बहुत सारिया गल्लां ने उत्थे तनकीद और कहानी के हवाले नाल जिहड़े वड्डे नाम मौजूद ने। मेरे जो स्टूडेंट की गल करना तो शायद मुनासिब भी नहीं है, लेकिन मैं जद भी अमीन मलिक साहब दे नॉवल दी कहानी दी जद भी मैं उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो मैं उन्होंने लफ्ज़ों के नाल उन्होंने किरदारां दे नाल मैं उस पंजाब च चला गया जिहड़ा साडी तारीख दा, साडी रहतल दा सुच्चा रंग पेश करता है। साडी पिछली ऐस और आने वाली नस्ल दे विच जिस पुल नूं असीं वेख सकने हां सकाफती तौर पर, वो मेरा ख्याल है कि अमीन मलिक साहब तो वड्डा पुल शायद ही कोई होर होवे। वो दोवां पिछली नस्ल और अगली आने वाली नस्ल नूं अपनी रहतल नाल जोड़न वास्ते जो उन्होंने कहानियां लिखियां, जिस तरह उन्होंने किरदारां दी बुनत है और जिस तरह वो पूरे दा पूरा आल दुआला लैके नाल टुरदे ने, ये बहुत कहानीकारां नूं घट नसीब होया है। अज की खुशकिस्मती साड़ी कि जाहिद हसन साहब भी ने और इलियास कुमन साहब भी ने, दूसरे रिसर्चर्स भी ने। इस तकरीब दे विच अजय नावां दा होना भी पंजाब हाउस की खुशबख्ती और खुशकिस्मती है।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਮਲੀ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿਨਫ ਜਿਹੜੀ ਇਗਨੋਰ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਹਿਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਜੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਹ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ 50-50 60-60 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਵਲ ਨਿਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਰੀਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰੀ ਸਿਨਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत शुक्रिया नदीम राजा साहब। यकीनन कुछ सच्चियां गल्लां कर रहे सन, लेकिन असी तो इस गल ते फख्र महसूस करने हैं कि असी पंजाबी दी उन्हां कामियां नूं याद करने हैं जिन्हां सर तापा पंजाबी दी खिदमत की और अपनी सारी जिंदगी पंजाबी दी मुहब्बत च गुजारी। उन्हां लोकां च अमीन मलिक साहब सन। मैं इंतहाई प्यार ते मुहब्बत नाल गुजारिश करांगा जनाब मियां आसिफ साहब नूं वो तशरीफ लियाउण ते चंद कलमात सामीन दी नज़र करन। जनाब मियां आसिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी के हवाले नाल अमीन मलिक साहब का नाम यकीनन किसी तारफ का मुहताज नहीं, और ना ही वो मेरी जी कह लो कि उन्होंने एप्रीसीएशन का, क्योंकि नाम ही उन्होंने एडा वड्डा वा और काम तो उन्होंने है ही जिन्ना उन्होंने काम किया। उस काम के बारे जी गल सही कर सकते हैं मेरे ख्याल वो इलियास घुम्मण साहब वर्गे लोग जोड़े उन्होंने नाल तवील अरसा जिन्होंने गुजारिया। असी तो अमीन मलिक साहब का जो ज़्यादा तारफ मेरा पंजाब हाउस च होया उन्होंने नाल, जिस टाइम असी आए अमीन मलिक साहब का वो जान का टाइम सी। पर बहरहाल एक गल है कि ऐसे लोग जोड़े अमीन मलिक साहब जैसे लोग ये पंजाबी का सरमाया तो उन्होंने याद जी उन्हों याद रखना और उन्होंने जोड़ा काम आ उन्होंने याद रखना, ये वड्डा काम आ कि वो मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब ने याद रखा। क्योंकि साढ़े एक बड़ा अजीबो गरीब जिहा रिवाज है कि लोग चले जाते हैं, वो आँख उजल पहाड़ उजल वाला मामला कि जिहड़ा गया तो बस गया, बाद किसी को कोई याद नहीं। वो जिंदगी दे विच ते हुंदा वा कि ठीक है भी उन्होंने असीं चुक के रखते हैं हमेशा, पर बाद विच कोई नहीं याद करता। असल गल याद रखण दी है। और भट्ट साहब ने जिहड़ा काम शुरू किया, इन्हां ने दो काम जिहड़े कीते, एक तो जिहड़े साडे लोग जिहड़े दुनिया तो चले गए उन्हां दी याद दे विच प्रोग्राम शुरू किए और उन्हां दी याद बाकायदा इत्थे मनाउण दा सिलसिला शुरू किया। तो दूजा जिहड़े लोग इत्थे जिंदा वा उन्हां दे एजाज़ दे विच भी प्रोग्राम शुरू किए। उन्हां दे मरण का इंतज़ार नहीं किया भट्ट साहब ने कि वो जाणगे तो उन्हां लई करांगे, उन्हां नूं भी मानता उन्हां दी जिंदगी देनी शुरू की। तो एक वड्डा काम आ। और बहरहाल जिहड़ा बंदा दूसरिਆਂ ਨੂੰ याद रखता, अपना तो हर कोई तारीफ करता रहिंदा, दसदा रहिंदा कि मैं ये कीता। तो ये जिहड़ा सिलसिला वा ये काफ़ी अरसे तो जारी है और मेरा ख्याल है कि कोई 100 तो वध प्रोग्राम इत्थे हो चुके हैं और यही है याद के मुतालिक ही। यानी ये नहीं है कि इत्थे कोई
ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹਰਹਾਲ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਡਾਹਾਂ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੀਗਰ ਇਨਾਮਾਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਵਲ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਦਬੀ ਕੰਮ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਤਵੀਲ ਨਾਵਲਾਂ ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਬੁਲੇਖਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ, ਗਰਮਜੋਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸਨ ਉਹ ਖੁਦ ਰਾਈਟਰ ਸਨ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਨ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਵਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛਾਪਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪੜੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖੱਪੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ,
ਮਤਲਬ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਡ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਫਹਿਰਿਸਤ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਚਲੋ ਉਹ ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ 50-60 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਬੜ ਜ਼ਬਾਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਮੁਖਤਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਪਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਭੁਲੇਖਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ TV ਚੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਾਰਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਚੂँਕਿ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਮਿਟਡ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਟ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੂੰਗੀ ਤਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮਹੰਜੂ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਔਰ ਅਥਰੀ, ਔਰ ਸਾਂਝੀ ਕੁੱਖ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਰਲਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰਾਈਟਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ। ਯਕੀਨਨ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਾਨੀਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪੜਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਚੂँਕਿ GCH ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਰਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਣਛਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਗਿਰਦਾਨੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੀਏ, ਔਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਖੋਜ ਪਰਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨਾਮ ਰਹਿਮਾਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਇਨਾਮ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ।
ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੌਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਫਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਅਹਿਦ ਸਾਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ। ਸੋ ਸਜਨਾਈ ਔਰ ਜੁਦਾਈ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕੀਤੀ। और ऐसी अहद साज शख्सियत, इतना बड़ा नाम सी, और मैनू महसूस ही नहीं होया उन्होंने सामने बैठ के, उन्हें मैनू महसूस ही नहीं करवाया कि इतने बड़े आदमी ने। वो कहते भी है ना, कोई बुजुर्ग किसी ने पूछा कि यार बड़ा आदमी कौन होता है, उन्हें कहा जिदे सामने बह के तुहानू निक्का ना लगे अपना आप, वो बड़ा आदमी। तो उन्होंने मत्थे वट पाया बगैर, ये 25 मार्च 2009 की गल है ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਹੱਥੀਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਨਕੀਦ ਨਿਗਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ, ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਨੀਫ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹਦਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਵਾਦ, ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਸੈਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਯੂਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਅਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਵੀ ਅਮੀਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁਬੁਲ ਵਤਨੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਸਤਹਿਸਾਲੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਲੀ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 1994 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ, ਜਾਂ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਬੁੱਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਕੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਨੇ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਲਵੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੂੰਗੀ ਤਰੇ, ਚਿੱਠੀ ਏ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੰਝੂ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇਸ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਸਮਝਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੇ ਨੇ ਗੁੰਨ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ, ਜਾ ਪਰਤ ਜਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵੱਲ। ਇਹ ਨੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਣਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਗਰੀਬੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੀ, ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਐਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿਕਰ ਅਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਜਬਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਬਹੁਤੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਮੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਜੁਮਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਮਲੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੋਤੀ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਪੱਕਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਲੀਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਧੂਆਂ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੇਵਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਬੇਵਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਾਂਗ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫਾਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਐਸੀ ਅਹਿਸਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸੱਚੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਅਮੀਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨਾਮ ਉਰਫਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ 'ਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਓੜਨਾ ਵਿਛੋੜਨਾ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸਾਸਾ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਅਤੇ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ। बहुत शुक्रिया जनाब भट्ट साहब। मरमर एक बनावन शीशा, मार वटा एक पांदे, दुनिया उत्ते थोड़े रह गए कदर शनास सुखंदे। ये दरअसल शेर जड़ा ना जी, ये दो हस्तियां वास्ते मैं समझना वा, एक मेरे मोहतरम इलियास घुमन साहब ते एक भट्ट साहब। वजह वे कि ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਲਾਲਗੰਜ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਵੇਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵੇਲ ਨੇ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਵੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਰਾਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਲਕ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖੱਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੱਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੱਤ ਚੁੱਕ ਲਓ ਉਸ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਖੱਤ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਦਬ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਹਾੜਾ ਸੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਅੜਿਆ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੋ ਸਕਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰੀ ਕੁਲਫੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸਨ। ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਵਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕਿ ਮਰਨੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਡੇ ਕੱਚੇ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਹੀ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਢੇਰੀਆਂ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਦਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਈਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਫਰੂਕ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ। ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਖੈਰੀਅਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੁਕਰਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ। ਨਦੀਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਮੁਕਰਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜਨਾਬੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਬਖੇਰਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਨੇ, ਜਨਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਡਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੋ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭੈਣ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੈਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂ। ਉਹਦਾ ਫੁੱਫੂ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰਾਣੀ ਮਲਕ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬੇਲੌਸ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਲਿਖਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜੀਤ 'ਚ ਛਪਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਐਸੇ ਤਿੱਖੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌੜੇ ਵੀ ਉਨੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਰਨਾ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌੜਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਟਨ ਰੋਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਈਨਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੌੜਾਪਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਨਕੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਖਲੀਕ ਹੈ, ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੋਕੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਅਜੋਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PhD ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕਾ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਮ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨਾਮ ਰਹਿਮਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇਨਾਮ ਰਹਿਮਾਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਐਸੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਦੀਮ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਜੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲਿਆ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਯਾਤੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਿਟਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਚੌਕ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਫੁੱਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਭੁਲੇਖਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ
ਪੇਜ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਾਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਝ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਜੀ। ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਅਤੇ ਮਮਨੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਮਲਕ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਔਰ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਇਹ ਯਕਜਾਨ ਦੋ ਕਾਲਬ ਹੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੈਪ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਵਲ ਨਿਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਦਾਸਤਾਨ ਗੋ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੰਝੂ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਅਫਸਾਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਹੰਸਮੁਖ ਔਰ ਕੌੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਔਰ ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਸ਼ਕੀਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਾਵਲ ਨਿਗਾਰ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨਵੀਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦਾ। ਹੱਸਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਕ ਮਾਰੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗੂੰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਬੁੱਤ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸਨ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਗਮ ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਔਰ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਜੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਣੀ ਮਲਕ ਔਰ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਦਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲਵੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਮਹਿਬੂਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਲਮਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਇਤਮਾਦ ਔਰ ਯਕੀਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਚਾਹਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਘੱਟ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੰਦਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ 7 8 10 ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਾਲਿਦ ਬਲੋਚ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਠਹਿਰਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਹੋਟਲ ਠਹਿਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪੈਕ ਕਰ। ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਵੇਂ ਲੰਦਨ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਤਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਲੰਦਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਔਰ ਰਾਣੀ ਮਲਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜਨਾਬੇ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਸ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਰਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਫਤਖਾਰ ਕੈਸਰ ਸੀ ਤੇ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਬਖਸ਼ ਲਿਆਲਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਸਿਰਫ 15-20 ਗਾਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡੋ, ਚਲੋ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਸੀਤਰ ਕੌਮੀ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੱਬ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਸੀ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਲਾਈ। ਦੂਜਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਾਡਿਲੀ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ 1520 ਮਨਸੂਬੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ 25-26 ਗਾਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨੂਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੋਸਤ ਸੀਰਤ ਸਕਾਲਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਕ ਸ਼ਰੀਫਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਮਲਕ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਯਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਦਬੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੇ ਚੰਦ ਜੁਮਲੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਜਨਾਬੇ ਮਲਕ ਜ਼ਕਾ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा कोई अदब नाल साहत नाल ते कोई खास तलक नहीं, पर मेरे लिए यही बड़ा वड्डा तलक है कि मैं मलक अमीन दा भतीजा। ये मेरा शायद पहला ही चांस होएगा कि मैं डाइस ते किते कोई गल कर रहा।
मैं जज्बाती बंदा बिल्कुल नहीं, लेकिन अज मैं पता नहीं क्यों बड़ा जज्बाती हो गया, मेरे को बड़ी मुश्किल गल हो रही। तो मलिक अमीन साहब नाल मेरे कई तलक सन। सब तो वड्डा तलक सी कि मैं दोस्त सन मेरे वो, और दोस्ती दे विच कोई ये नहीं सी कि वो वड्डे सन मेरे तो तकरीबन 40-50 साल, बराबर दे लैवल ते कदी मैं उन्हां तो वड्डा हो जांदा सी ते कदी वो मेरे तो वड्डे हो जांदे। ये गल होई इत्थे और मेरे दिल च भी सी। इलियास घुमन साहब सब तो पहले जदों पाकिस्तान रवेल के जरिए राबता होया उन्हां दा, और जदों उतों इंग्लैंड तो तुरन लगे तो उन्होंने कहा जी कि ज़का को बंदोबस्त कर, आंदे ही पहले दिन बलालगंज जाना है। मैं कहा जी केड़ी को पुराने पुरजे लैने ने, पर उन्हें कहा जी उत्थे घुमन साहब नूं मिलना। असी उत्थे गए और मुलाकात हुई, शायद घुमन साहब नूं याद होएगा। फिर वो चलता रहा काम, फिर भट्ट साहब पाल साहब सारे मिलते रहे। तो सारे तुसी अंदाज़ा तो जिन्होंने पहली दफ़ा मलिक अमीन के बारे सुन रहे हो कि उन्होंने कड़ांगे सुभाਅ के बारे जिन्होंने नहीं भी सी पता उन्होंने भी लग गया होना। तो उन्हों का जे राणी मलिक साहबा का जिक्र करिए मेरी चाची ने कि उन्हों के नाल जिहड़ा शहजादा साहब ने दसिया है, तो वो यही सी वजह कि वो राणी साहबा च उन्होंने बर्दाश्त करने की बड़ी खूबी ताकत सी, जिहदी वजह ना उन्हों का सुभाਅ तलक बड़ा गूढ़ा सी। ते मेरा भी शायद मैं समझना कि मैं भी उन्होंने हर हुक्म दे अगे हर जबर दे अगे मैं जड़ा सी सर खम सी, ते मैं उन्हों फेवरेट तरीन बंदा सा राणी मलिक साहबा दे बाद। ते 2 साल हो गए उन्होंने फौत होए, लेकिन लम्हा लम्हा याद रहिंदे ने मैनू ते रहिंदे ने। और मेरे लिए सब तो वड्डी हिरख की गल है कि जिहड़ी साडी गूढ़ी पई सी उन्होंने पिया नूं कोई 4 साल होए सन, और वो किस तरह होए सी कि उन्होंने जो मैं WhatsApp सिखाया सी, वो मोबाइल दे या इन्हां चीज़ों के सोशल मीडिया तो बिल्कुल अवॉइड करते। अजे तक भी ना राणी मलिक साहबा को मोबाइल है तो ना उन्होंने कोल सी जदों आते सन। साडे घर का PTCL या मेरा मोबाइल नंबर उन्होंने लोग पुछते सी, कहते सी मैनू जरूरत कोई नहीं, जिन्हों जरूरत है अमीन मलिक को आप आ जाएगा, लभ लेगा उन्होंने। तो साड़ियाँ गूढ़ियाँ पईयां ही सन। तो उही पंजाबी की एक बड़ी पुरानी गल है कि नाखां पक्कियां ते तोते की चुंझ टुट गई। मेरे नाल ऐ होया, मेरे नाल ऐ होया कि साड़ी अजे VT रली सी, गलबात शुरू हुई सी, ते रब की आवाज़ आ गई तो उन्होंने को चले गए। बाकी ये बेहतरी सी, लेकिन मनु बड़ा हिरक आखिरी जी साड़ी मुलाकात टैलीफोन राही या जी एक नॉर्मल हालात च हुई बीमारी तो पहले। शिव दे वो आशिक सन, शिव दे आशिक सन। वो नंद लालपुरी हो गया या साहिर लुधियानवी, ये उन्होंने जान हाजिर सी। तो मैं शिव की उन्होंने नज़म सुना बैठा कि शिखर दोपहर सिर ते मेरा टल चलिया पर परछावां, अज कबरां उड़ीकदियां मैनू जिवें पुत्रां नूं मावां। बस वो मैं सुना बैठा। बस एक रात का 10 बजे का टाइम सी, अद्धा घंटा गल हुई, घंटे बाद फिर फोन आ गया, घंटा एक गल हुई, 2 घंटे बाद फिर फोन आ गया। बस फिर रात सारी इंज ही लंघ गई। तो मैनू उही आखिरी उन्हों का याद है। तो पंजाबी दे वो बहुत ही प्यार करने वाले सन, पंजाबी लिए जिंद जान देने वाले। तो जोड़ा पंजाबी उन्होंने बंदा पता लग जाता सी ना, पंजाबी सिर्फ खाली ये नहीं कि तू कितने चलिया तो बूआ ढो, यहो जिहा पंजाबी नहीं, जोड़ा दिलों प्यार करने वाला पंजाबी, वो फिर वो फैन सन। तो मेरे नाल भी शायद मैं भी एक बड़ा देसी आदमी, हालांकि मेरा लाहौर शहर की पैदाइश तो इत्थों का जंपल, लेकिन अपने माँ प्यो को वड्डियां को चाचियां को तायां को सुन सुन के मैं उन्होंने तो भी बड़ा पंजाबी बन गया सा। ये भी मेरे ना कोई पंजाबी रहतल वाला बंदा गल करे तो मनता ही नहीं, कि वो समझदा कि शायद ये हल भी वांदा रहा, ये पनीरियां भी लांदा रहा, ये सारा कुछ रंबे गोड़दा रहा, जो कुछ करता रहा। तो वो इसलिए मैनू बड़ा प्यार करते सी, मेरे लिए आदर की गल है। तो मैं हुण मजीद गल नहीं कर सके। बाकी सब मेहमानों की या इन्हों की बड़ी भट्ट साहब की, घुमन साहब की बड़ी मेहरबानी। बाकी जे हीरा तराशन च क्रैडिट सारा इलियास घुमन साहब का ना, और रवेल च अगर ये ना उन्होंने जिस तरह भी इन्होंने ट्रैप किया, काबू किया, उन्होंने लभ्या,
ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਾ ਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਕ ਜ਼ਕਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਯਕੀਨਨ ਮਲਕ ਜ਼ਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2-4-5 ਸਾਲ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਿਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਿਭਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਨਿਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਦਮੀ ਸਨ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਣਤਰ ਦੇ ਫਨ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲਿਖਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਲਾ ਜੀ ਤੇ ਪਰਖੇਗੀ। ਰਾਣੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ मोहतरम खालिद हसन साहब, मैं चाहांगा कि चंद लम्हे वास्ते वो तशरीफ लियाउण। तारक साहब, हाँ बस मैं वो भुल जाना। हाँ तारक साहब बहुत शुक्रिया, तुसीं तशरीफ लियाए, तशरीफ लियाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा जो है बाजी जो है मलक रानी, नाम उनका बाजी नसीम है। इनफैक्ट वो इतनी प्यार करने वाले ने कि साढ़े इनफैक्ट तायाजाद चाचाजाद 12 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਮਨ ਸਾਹਿਬ और तमाम दूसरे साथी कि जिन्होंने दिन मनाया। आखिर मेरा यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्होंने मफ़रत करे और रानी मलिक जो है उनकी तरफ से एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तारक साहब, तुहाडी आमद नाल सानू हौसला होया, सानू हिम्मत हुई, और मैं समझना कि तुहाडी मेहरबानी कि तुसी साडे सिरख विच शामिल होए और असी तुहाडे दुख विच सांझ पाई। अल्लाह ताला उन्होंने मगफरत फरमाए। मैं अज की तकरीब के सदर और मैं जिवें अगे दस चुकिया कि अमीर मलिक तक रसाई इलियास घुम्मन साहब की वजह तो हुई। तो इन्ना ही वो दरियाफ्त किया, इन्ना ही उन्होंने इस पाकिस्तान छापिया। तो असी भी उस तो बाद किताबों का जिक्र हो रहा सी, मैं हंजू केड़ी अख दा असां छापी, एक नावल छापिया, और बहुत सारिया तसानीफ असी उन्हें छापियाँ। बाजी राणी की एक किताब छापी, तो एक किताब साढ़े कोल अजे भी मौजूद है, जी इंशाअल्लाह असी साड़ी ख्वाहिश होएगी कि अगली बरसी ते असी वो किताब जरूर पेश कर सकीए। मैं मेरे को सीरत स्कॉलर डॉक्टर साहब मौजूद ने, ये यकीनन इन्हों का इख्तियार तो यह कि दुआ ही कराएंगे तो अखीर तक गुफ्तगू करेंगे। मैं उस तो पहला चाहांगा साहिब सदर तशरीफ लियाउण जनाब इलियास घुम्मन साहब। वो एक तो मलक अमीन दे फन ते गल करन, अपनी दोस्ती दे गल करन, पंजाबी के हवाले नाल गल करन। बहुत शुक्रिया जनाब, तशरीफ लियाओ इलियास घुम्मन साहब। बहुत मेहरबानी जी भट्ट साहब। मैं एक फिक्रा हर प्रोग्राम करना कि भट्ट साहब जो असी सोचने भट्ट साहब वो करके वहा देंदे ने। ये
ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਨਦੀਮ ਫਰੂਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਵਾਰਡ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਏ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸਕੂਲ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15-20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੀ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਸੀ ਗੂੰਗੀ ਤਰੇ, ਫਿਰ ਮਲਕ ਸ਼ੁਗਲੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਾਸੀ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਛਾਪੀ ਆ ਸੀ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਵਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਮਲਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਛਾਪੀ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀਏ ਮਲਕ ਦੀਏ। ਫਿਰ 5ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਅਸ਼ਰਫ ਮੁਗਲ ਤਰੇ, ਉਹਦੀ ਛਾਪੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ। ਬੋਲਦੇ ਅਥਰੀ ਯਾਨੀ 6 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀਆਂ ਹੂਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਲਕ ਮਾਸੂਮ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਅਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਸੁਣਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਅਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਛੱਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਹ ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸਨ ਨਾ ਰੁੜੇ ਸਨ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਕਾਲਜੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਰੋੜ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਆਂਦੀ ਇਹਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਸਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜੇ ਪਾਉਂਡ? ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਾ ਰਾਇਲ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋੜਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਮਸੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਦਨ ਪਾਸ ਹੋ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਂਦਾ ਹੁਣੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀਏ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੰਭਲੇ ਰਹੋ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੜੀ ਲੂਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਲਾਡ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੇਵਕ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹਿਦਮਤਗਾਰ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮਲਕ ਆਪਣਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਲਕ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੂਬੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਦਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਬਾਨ, ਇੰਨੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਰਵੇਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਿਲ ਛਪਦੇ ਸਨ,
ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀਏ ਮਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਇੰਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਲਿਖੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਏ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੇ ਕਿ ਐਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਲੰਦਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 1.5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਹੱਥ ਮੁੱਸ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫਰੂਕ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਨਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਰਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਹਰਾਜੇ ਕੀਦਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਪਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸੋਨਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਨ ਮਲਕ, ਸਾਰਾ ਰਵੇਲ ਮੀਨ ਮਲਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਈਟਰ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛਾਪਿਆ, ਆਖਰੀ ਗੰਢ, ਗੰਢ ਤੋਂ ਛੇਕੜ ਲਈ ਗੱਠ। ਛੇਕੜ ਲਈ ਗੱਠ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਲੱਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਖਰੀ ਗੱਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੀਰਲੀ ਜਾਂ ਛੇਕੜ ਲਈ ਗੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜ਼ਕਾ ਮਲਕ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਨੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ 100 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਏ ਗਏ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਦਰੀਨਾ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜਨਾਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਫਖਰ ਤੇ ਫਾਇਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰ ਔਰ ਮਲਕ ਅਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਖੈਰ ਵੀ ਕਰ जनाब डॉक्टर तारक शरीफ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम सादात कराम समेत सारे बुजुर्गों की इजाज़त के नाल जी एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लो ताकि गुफ्तगू दा आगाज़ हो सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि।
मेरे बड़े ही दिल के करीब इलियास घुमन साहब होने दस रहे सन कि जी मलिक साहब ने प्रेजेंटर ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਰ ਜ਼ੇਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਤਸਲਸਲ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ यानी मैं उस फहरिस्त से शामिल हाँ या नहीं है। लेकिन एक गल बड़ी तयशुदा है कि लाहौर की हद तक कम से कम भट्ट साहब ने सन पागल किए इतने दिन नहीं होंगे जिन्नियां जिहड़ियां ने तकरीबात रख लेंदे हैं, और मैं इतनी खुशी होंदी और बाद दफा हुण बाकायदा तौर ते ना मैं अंदर दी गल दसना अगला मैं ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਸ਼ਕ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਸਦ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੀਬਾ ਬਾਬਾ ਬਾਂਕਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਏ, और कोई आदमी उसे जिहड़ी भी जिस दर्जे की खूबी और खैर मौजूद है उन्होंने अगली जिहड़ी नस्ल है जिहड़े लोग उन्होंने नहीं जानते उन्होंने नाल कनैक्ट करने का एक बड़ा मजबूत सोर्स बना दिता है। मेरिया बहुत सारिया दुआवां और नेक तमन्नावां भट्ट साहब वास्ते भी पंजाब हाउस वास्ते भी, जिवें अपने तो विछड़न वाले लोगों के बारे जिस मुहब्बत के नाल एहतमाम के नाल तकरीब का वो करते ना इनकाद करते हैं। कभी कभी मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा होती है भी अल्लाह मैंने भी इन्हों की जिंदगी के अंदर ही दुनिया तो लै जाए ताकि ये उस तरह ही शान मान के नाल जिहड़ा ना साढ़े तस्करे नाल भी इस स्टेज नूं जिहड़ा वो आबाद करन। अल्लाह इन्हों इसी तरह तकवीयत च रखे। देखो अज की तकरीब का हुस्न ये है कि मेरे भाई ने भी स्याहपोशी छोड़ दी और अज मैं गालबन पहली दफ़ा इन्होंने जिहड़ा ना स्याह लिबास तो इलावा देखा, तो ये भी जी आहिस्ता आहिस्ता खुशगवार तब्दीलियाँ आ रही हैं मैंने लग रहा है। तो अल्लाह ताला इसी तरह आस्ता वस्ता रखे जी वेड़ा, और इसी तरह ਜਿਹੜੇ इस धरती नाल मुहब्बत करने वाले लोग हैं, ਜਿਹੜੇ आला इंसानी अकदार ते यकीन रखने वाले लोग हैं, ਜਿਹੜੇ इंसानां नूं इंसानां दे करीब करने वाले और उन्हां दी खालिस इंसानी खसाइल दी बुनियाद ते इज्जत और तकरीम करने वाले लोग हैं, उन्हां दा मान सम्मान इसी तरह इस प्लेटफॉर्म तो वधदा रहे, उन्हां दा जिक्र जिहड़ा वो आइंदा आने वालियां तक पहुँचता रहे, उन्होंने उन्हां दे दरमियान एक कनैक्टिविटी दे सोर्स बने रहे। अमीन मलिक साहब दे हवाले नाल सिर्फ एक गल, क्योंकि बिजली आती जाती पई है और पिछली जी साड़ी तकरीब सी वो तजर्बे की रोशनी मैं समझदा कि असी सारे बगैर भिगे ही वापस जाइए, क्योंकि पिछली तकरीब तो बाद जो घुमन साहब मैं वापस पहुँचे अगली तकरीब तो मैं जिस तकरीब मैं पहुँचा उस दिन मेज़बान ने मेरे कान पूछा कि बाहर बारिश हो रही है मैं क्या क्यों, उन्होंने कहा जो तुहानू पसीना आया उस तो इंज लग रहा भी जिवें बाहर कोई बारिश हो गई। तो मैं इस वास्ते नहीं चाह रहा कि हुण तुसीं भी घर पहुँचो तो तुहाडे घर वाले भी तुहाडे कोल पुछण भी तुसीं कित्थे नहा के आए हो। तो बेहतर है कि असी इस माहौल ठंडे ठंडे माहौल ही उन्होंने एक याद तुहाडे नाल शेयर करके फिर इजाजत लईए। उमूमी तौर पर मेरा मिजाज नहीं होंदा, लेकिन अज क्योंकि गल इस तरफ चल पई तो ख्याल का रुख जिहड़ा घोड़ा उस तरफ मुड़ गया। अमीन मलिक साहब नाल जी मेरी पहली मुलाकात उन्होंने लिखन पढ़न के हवाले नाल तो उन्होंने जिक्र खैर कई रावां तो मेरे तक पहुँचे असी, लेकिन एक दिन असी डॉक्टर सुगरा सदर साहिबा कोल में बैठे सन तो उन्होंने कहा कोई खास दिन से, मैं दिन याद नहीं आ रहा सी। हुण थोड़ी देर पहले मैं मुमताज़ मलिक नूं फ़ोन करके पूछे भी कि किहड़ा प्रोग्राम सी, किस मजमून ते सी, उनवान ते सी, याद नहीं आया। लेकिन डॉक्टर सुगरा सदर साहिबा ने कहा कि अज फलां दिन है या कोई इवेंट है तो तुसी उहदी रैलेवेंट जिहड़ी है ना थोड़ी देर वास्ते जिहड़ा साडा चैनल है लाइव FM चैनल जिहड़ा 95 उहदे उत्ते गुफ्तगू जिहड़ी है ना ओह कर दिओ। तो प्रोग्राम चल रहा और इतफाक नाल मुमताज़ मलिक का प्रोग्राम सी कोई 5-10 मिनट बाद शुरू होना, तो उन्होंने कहा कि तुसी उसे बह जाओ। मैं मुमताज़ मलिक भट्ट साहब भी और बाकी तो दोस्त भी जानते हैं कि वह भी मेरे दिल के बड़े ही करीब है, मेरा छोटा भाई है बेटियां की तरह। वो प्रोग्राम में मैं जाके बह गया, हूँ प्रोग्राम शुरू हो गया तो कोई 10-1 मिनट तो बाद 15 मिनट तो बाद डॉक्टर सुगरा सदर साहिबा जिहड़ियां वो एक जोड़े नूं अपने नाल लैके जिहड़े ना उहदे स्टूडियो के अंदर दाखिल हुए, और उस वक्त तक मैं मेरे जहन च नहीं सी, क्योंकि मेरा एक अपना मिजाज है, मैं जो काम कर रहा हूँ मेरी कोशिश होंदी है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ दयानतदारी वरती जाए और पूरी यकसू होकर उन्होंने किया जाए। मैं एक नज़र देखिया, लेकिन तुहानूं पता है दरवेश वैसे ही अपने अंदर बड़ा मस्त होंदा है। मैं कि होणगे कोई बुजुर्ग जिहड़े आके बह गए, उदों मियाँ बीवी जिहड़े ने इस साइड ते कुर्सियां ते बह गए, असीं जिहड़ी गल कर रहे सां जिहड़ा मुकम्मल होई तो विच डॉक्टर सुगरा सदफ ने इशारा किया कि जिहड़ा इन्हां कोई ब्रेक लै लो जाओ, उस चों चले गए। तो उस तो बाद डॉक्टर सुगरा सदफ ने तारुफ करवाया कि जी मलिक साहब और इन्हां दी जिहड़ी है ना मिसेज उत्थों मुलाकात। जो ही उन्होंने ना लिया उस तो बाद फिर असीं उस गुफ्तगू शरीक हो गए, और यकीनन क्योंकि पहले उन्होंने एक तारुफ हवाला मेरे तक पहुँचे सी तो इंज लगे जिवें असीं एक दूजे को काफ़ी चिर तो जानते हैं। मेरा तासुर यह सी कि मैं इन्होंने काफ़ी चिर तो जानदा।
जिसलै प्रोग्राम खत्म होया, अज प्रोग्राम के दौरान ही उन्होंने तारुफ के ही अपना तस्करा किया कि बड़ा अच्छा हो गया कि डॉक्टर साहब बैठे और गल हो रही है। अच्छा, ये भी मुरवतन एक गल होंगी है, बंदा बाज़ दफ़ा जिसलै ज़ाती तौर पर तुम लोगों को नहीं जानते ना, तो फिर इंज ही लगता है कि एक वज़ादारी एक शरीफ आदमी ही कह सकता है ना अपने नाल बैठे आदमी के बारे। जिस असी स्टूडियो तो वापस आए चाहे आस्ते डॉक्टर साहब के कमरे तो अमीन मलिक साहब का उन्होंने तहरीरां की राह जो मेरे तक एक तारुफ और एक तासुर पहुँचे असी ना, वो एक होर अंदाज का सी, यानी एक प्रोग्रेसिव राइटर के तौर पर और उस अंदाज और एक गोड़ी सोच रखने वाला बंदा। लेकिन उस मैंने कोई बहुत ज़्यादा कोई दीनी एलीमेंट जोड़ा है ना, उसकी कोई शहादत कम अज़ कम उस वक्त तक मेरे हाफजे नहीं सी। हर शख्सियत एक तासुर बने होंगे ना थोड़े जहन कि वो फलां इस रंग की शख्सियत हुई, उस चीज़ कोई दीनी रंग मैं नहीं नज़र आ रहे। जिस टाइम तक उत्थे आके बैठे और डॉक्टर सूरज सदफ ने दोबारा तारुफ करवाया तो उन्होंने फिर जोड़े हवाला जात उन्होंने बयान किए, मैं अज इसका एतराफ़ करने लई स्पैशली मैं मरी सा कल OIC की कॉन्फ्रेंस उत्थे हो रही हो 2 दिन वास्ते तुस इस्लामोफोबिया के बारे में उस मौजूद सा, सिर्फ इस गल का एतराफ़ करने लई मैंने पता सी कि शायद ये गल किसी ने इत्थे नहीं करनी, वो गल तुहाडे सपुर्द करने वास्ते और तुहाडे मीडिया चैनल जोड़ा और जोड़ा ये कैमरा है जरिए महफूज कराने वास्ते आए ऑल टुगैदर मरी तो इत्थे सिर्फ वो गल पहुँचाने वास्ते। बट साहब जिस टाइम तक तारफ होया ना, तो उन्होंने जेड़ा सीरत के हवाले नाल टुटा पुट्टा मेरा काम वो भी और जेड़ा इहदे तनाजुर विच और सारे लोगों ने काम जेड़ा कीता, जिस टाइम तो उन्होंने उहदे उत्ते गुफ्तगू करना शुरू की ना, तो मेरे तो एक हैरत का एक बिल्कुल नया जान जेड़ा वो खुलना शुरू हो गया। और मैंने पता चलिया कि एक वो आदमी जेड़ा और फिर हुण मैं जिस दिन मैंने उन्होंने वफात की खबर पहुंची तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा उन्होंने बारे जड़ियाँ मेरिया 3-4 मुलाकातें हैं उहदे बारे नाल भी और फोन पर भी जिले गुफ्तगू होने, तो मैं उन्होंने हाल हवाल दसना कि पाकिस्तान है हो रहा सी है कर रहे हो कर, तो वो एक अजीब शेर एक मैंने कहते होंगे सन भाई वो है ना मिसरा के ना वो कोई यार की गल सुना मुल्ला वाली बात, तो कहते सन कि सरकार की कोई गल सुना यार। फिर मैं उन्होंने रसूल रहमत सल्लम की जिंदगी की कोई गल जी सुनानी, वो ऐसा अमूमी तौर पर ना साढ़े हाँ अमीन मलिक जैसे लोगों के बारे जिल्लै तबसरा किया जा रहा होंगे ना, तो उन्होंने जज्बाती किया जा रहा होंगे। मैं समझदा है कि ये एक दयानतदार आदमी का वसफ होंदा है कि वो मुरव्वत की मिलावट भी नहीं करना चाह रहे होंगे। ये जी बहुत सारे साढ़े जोड़े मामलात हैं ना, वो मुरव्वत की मिलावट की नज़र हो जाते होंगे। वो इतना खालिस आदमी सी अपने मिजाज कि वज़ादारी होंदी है ना उससे जी मिलावट की जा सकती है, शायद किसी हद तक जायज़ और रवा भी होए, वो भी रवादार नहीं सी, उन्होंने भी अपने लिए बर्दाश्त। मसलन गुफ्तगू के दौरान कोई हवाला अगर कमज़ोर चला गया या जिसनों उन्होंने ज़हन नहीं कबूल कर रहा ना, तो सारा एहतराम मुहब्बत प्यार खरूज जो उन्होंने तरफों मुंतकिल हो रहा है, उन्होंने सारा अपना भी किते बुला देना है कि मैं इस आदमी को कितनी इज्जत दे रहे, उन्होंने एकदम यकसर नफ़ी कर देनी है कि मैंने गल नहीं कबूल। और एक गल उन्होंने नाल जी आखिरी मेरी फ़ोन पर गल हुई जो कदरे बीमार सन, उन्होंने सेहत ठीक नहीं सी, उस दौरान उन्होंने मैंने कहा कि यार तेरा जिंदगी तेरी नाल ताल्लुक या दोस्ती का मैंने एक फ़ायदा होया कि मैं वो सारियां गल्लां हजूर के बारे जड़ियाँ बचपन पढ़ियाँ सन या बचपन सुनिया सन, तेरी निस्बत नाल मैंने वो दोबारा सारियां ताज़ा करने का मौका मिल गया। अल्लाह ताला साड़ी गवाही उन्होंने हक कबूल फरमाए और अपनी शान दे लायक उस तरह उन्होंने नाल अपनी मोहब्बत और शफकत वाला सलूक फरमाए जिवें वो अपने प्यारियां दे नाल सलूक करते और उन्होंने नाल उंज ही अपनी मोहब्बत और मुवद्दत वाला जिहड़ा है ना रिश्ता उस्तवार करे जिवें वो अपने अजनबी दोस्तों को अपने करीब करने लई इस्तेमाल करे। मैं मेरे ख्याल दुआ कर दी एक दफ़ा अलहम शरीफ 3 दफ़ा कुल शरीफ वाला आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अहफिज़ना मिनल आफ़ाति वल बलियात व बारिक लना फ़िल रिज़्क़ि वल हसनात या क़ाज़ियल हाजात या दाफ़िअल बलियात या शाफ़िअल अमराज़ या मुसद्दिक़ल अस्बाब या वहाब या रज़्ज़ाक़ इरहम लना
परवरदिगार आलम जो कुछ पढ़ाया गया, जो गल की गई, जो उन्होंने हक च गवाही पेश की गई, सारे अमल नूं अपनी बारगाह च कबूल फरमा। आमीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूह मुक़द्दस दे हुजूर नजरानतन, अक़ीदतन, मुहब्बतन, तोहफ़तन, अदबन पेश करते हैं। आमीन। मालिकुल मुल्क असी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मनसब के वाकिफ़ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान, आप दा रहमतां, बरकतां और दुरूद नाज़िल फरमा। आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और ताल्लुक़ नाल तमाम तय्यबीन ताहिरीन नूं पहुंचा के बिलखुसूस व बिलउमूम हुजूर सैयदी फैज़ आलम हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह दी निस्बत और ताल्लुक़ के नाल मालिकुल मुल्क दा सवाब साडे बहुत ही प्यारे मोहतरम अमीन मलिक साहब जी ने पेश करते हैं। आमीन। उन्होंने सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, आमीन। उन्होंने नेक कामों नूं शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मालिकुल मुल्क जो कुछ कलाम पाक इत्थे पढ़ाया गया उसका सवाब और आलमी दुरूद मरकज़ के नाल वाबस्ता दुनिया के 61 ममालिक के जितने तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पढ़न वाले ने उन्होंने सारे वाबस्तगान की तरफ 12 लाख दुरूद पाक का सवाब अमीन मलिक साहब जी ने पेश कर दें। आमीन। इलाहुल आलमीन उन्होंने सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, उन्होंने नेक कामों नूं शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, उन्होंने कब्र नूं मुश्कबार मुअत्तर मुनव्वर फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मईयत शफाअत और कुर्ब नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन उन्हां दी दुआवां उन्हां दे मुहब्बत करने वाले दे हक च और उन्हां दे मुहब्बत करने वाले दी दुआवां उन्हां दे हक च कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन सन साडे वालिदैन वास्ते और साडी औलादां नूं साडे हक च सदका जारिया फरमा। मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। इहदे बानियान ने जिन्हां पाकीज़ा मकासद दे तहत इस मुल्क नूं बनाया सी उसे च अपनी खिदमत पेश करने दी तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन पंजाब हाउस दी खैर फरमा। भट्ट साहब दे इन्हां जज्बें च मजीद हर आन हर लहजा बरकतां अता फरमा। इलाहुल आलमीन असी सारे साके तेरी पाक बारगाह च भट्ट साहब के हक च गवाही पेश करते हैं। मालिकुल मुल्क जिस तरह ये तेरी मखलूक के दिल आपस में जोड़न का जरिया और वसीला है। इलाहुल आलमीन आखिरत च भी इन्होंने इस तरह की मुनफरिद इज्जतां और आसानियां अता फरमा। इलाहुल आलमीन असां सारे दा खात्मा बिल खैर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिक या